Viewers, welcome back in our program. जी राज साहब एंड वाले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਦਲਿਤ ਲਾਵਾ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 74 ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 24.6 ਕੇ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 344 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ SOS ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 18.3 ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 68 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 338 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ 15.1 ਕੇ ਐਂਡ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 100 ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 251 ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ और कानून के दायरे च रहिंदे प्रोटेस्ट का साडा हक है और ब्रिटिश कोलंबिया च भी एबट्सफोर्ड मलूके ने जिहड़ा वो रंग देखिया सी ते कहंदा सी जे साडी किते पंजाब पुलिस हुंदी है किदां दी पुलिस है कनेडा दी फिर असीं इन्हां नूं दस दिंदे वो कुदरती वो कमेंट पब्लिक होया और फिर इस ते भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट कीता सी जी दूसरे सेगमेंट ते भी साडे कोल काफ़ी सारे मैसेज आए ने भुपिंदर सिंह जी लिखते ने डॉक्टर साहब डॉक्टर गुरभगत सिंह होरां नूं 92-93 च SSP ने कहा सी कि प्रोफैसरा हुण असीं मुंडे गोली नाल नहीं नशे नाल मारांगे रोक सकदा तां रोक लई ये बिल्कुल ठीक है वीर भुपिंदर सिंह जी क्योंकि डॉक्टर गुरभगत सिंह बड़े सचियारे गुरसिख इंटैलेक्चुअल सन और जिहड़ा उन्हां दा कोट है ये बिल्कुल ठीक है और जिहड़े इनसाइडर ने उन्हां नूं ये उदों भी इस गल दी जानकारी सी कि दो हथियार इन्हां ने साइमल्टेनियसली एक पासे नशे और दूजे पासे जिहड़े अज असीं कंट्रोवर्सीज देखते हैं धार्मिक मुद्दਿਆਂ ਦੀਆਂ सिखां बारे और ये प्रिंसीपल हरभजन सिंह सिख मिशनरी कॉलेज के प्रिंसीपल सन रिटायर्ड उन्होंने इत्थे वो आए तो उन्होंने कहा कि भी मैनू जिहड़ा वो कॉल आई इस लैवल के ऑफिसर की और उन्हें कहा जी इस मुद्दे ते तुसी अपने विचार दिओ असीं कहंदे फिर मैं जदों उहनूं माड़ा मोटा घुक्या तो मैं देखा कि भी ये तो ये नवां विवाद करन दा इंटैलीजेंस के बंदे ही सी सो इहदे च कोई शक नहीं है कि जिहड़े नौजवानी सी उन्होंने इस पासे तोरिया ते जिहड़े जागरूक जां थोड़ी बहुत बुद्धिजीवता वाले सिख सी उन्होंने जिहड़े धार्मिक कंट्रोवर्सी के मुद्दे सी उन्हां दे विच उलझाया जी डॉक्टर साहब इस तरह अमनदीप सानू फिर वही लिखते हैं सेम मैसेज आपां उन्हां नाल डिस्कस कर दिता है प्रताप सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब जी ग्रेट जॉब यू आर डूइंग फ्रॉम द सिख पंथ वाहिगुरू ब्लैस यू फ्रॉम कासा गुरु नानक सिख सिमरन सेवा लीमा पीरू एस अमेरिका ये कदे कारे वीर प्रताप सिंह ने इन्होंने झंडा उत्थे पीरू दे विच गड्ढिया होया लीमा दे विच बहुत शुक्रिया सर प्रताप सिंह जी मनविंदर सिंह बाजवा भी सानू लिखते ने भाई साहब जी इन्हां सपाटियां दियां जड़ियां कनेडा अमरीका विच जायदादां हन कि उन्हां दी जांच पड़ताल लई कोई सिख जथेबंदी RSSP जां कनाडा दी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जां FBI कोल शिकायत करके इन्हां दी मंजी ठुका सकदे हां जां नहीं ठुका सकदी है जां नहीं मनिंदर सिंह बाजवा जी मैं खबर ही देख रहा सी मेरे नाल संपर्क तो नहीं ना दिनां च होया जी शायद सिक्स फॉर जस्टिस ने कहा कि भी जे उत्थे साडे आम सिखां नूं तंग कीता जा रहा तो असीं उन्हां दी लिस्ट बना रहे हैं जी कि जिहड़े पुलिस अफसर जां दूजे उन्हां दे रिश्तेदार इत्थे क्योंकि बहुत सारिਆਂ ने जिहड़े मुंडे मार के भी पैसा बनाया जां अज भी जिवें वो लगे हुए ने कोई ड्रग ट्रेड जां दूजे उन्होंने अपने रिश्तेदारां नाल इत्थे इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है कि भी असीं उन्हां नूं भी कानून के दायरे च लियावांगे सो ये उही दस सकते हैं कि किवें है पर उन्होंने इस गल लई लोकां तो भी जानकारी मंगी है कि भाई जिहदे बारे भी पता है ये गल दसी जाए हुण असीं चाहांगे कि तुसीं जो अज दा अहम इशू है लास्ट वाला वो साडे दर्शकां नाल डिस्कस कर दो देखो बहुत वार पैसे दे जोर नाल हुकूमतां किवें हिस्टरी बदलदियां जी किवें जीरोआं नूं हीरो बनाया जांदा है ते हीरोआं नूं जीरो बनाया जांदा है जे इस नूं देखना होए ते फिर
ਉਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਐਪੋਸਟਲ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਐਪੋਸਟਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਕਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 32-33 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਉਸ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚਰ ਲਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਸਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਅ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਟਸ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕਸ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਹੁਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਕਸ ਆਫ ਗਾਂਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਸਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਇਨ ਆਟਵਾ ਕਾਲਸ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਐਂਟੀ-ਬਲੈਕ ਗਾਂਧੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਘਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੂਵ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ
ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਥ ਐਲਿਊ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਓਟਵਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਬੇਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰਸ ਰੇਜਿਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, Gandhi has become the target of an effort to have his statue removed from the campus of Carleton University in Ottawa, the capital of Canada. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ। The campaign is being spearheaded by Kenneth Aliu, president of Institute of African Studies Student Association. In an opinion piece for the independent weekly Carleton, Aliu accused Gandhi of anti-black racism and called for the removal of the statue, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕੋ। It appears the university administration isn't likely to accept। ਇਹ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਬੈਟਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਜਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ ਫੁਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਹੀਅਰ, ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ। It appears while Aliu was not available for comments despite agreeing to speak with Hindustan Times, he said in a radio interview that he started examining this issue after the 2016 protests at the University of Ghana over a statue of Mahatma Gandhi being placed there. ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਘਾਨਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। While mentioning Gandhi's philosophy of non-violence in his op-ed, Aliu wrote that ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਹੈ, it is insufficient to state the obvious about Gandhi without questioning the legacy of the men who have collectively placed on a moral pedestal, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕੀ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇਖੋ। He added, Gandhi was a racist, ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ। He utilized anti-black racism as a weapon to bargain with the British about the subjugation of Indians living in South Africa। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਰਗੇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ। Aliu continued, he was known to explicitly refer to black South Africans as kafir, a derogatory term on the same level as the N-word, ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਿਗਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। In his 20 years in South Africa, Gandhi's racism towards black people was made clear, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 18 ਕਿਹਾ, ਸੋ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੈਚੂ ਵਾਸ ਡੋਨੇਟਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵਈਆ ਨੰਬਰ 213 ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੋਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੋਂ ਰੱਬ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਵਈਏ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਔਰਤ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਰਿੱਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੀ। प्रीतम की पुत्री में तनक तारका श्याम, ताको प्रतिबिंब तिल, तिलक त्रिलोक को, बनिता बदन पर प्रगट बनाए राख्यो, कामदेव कोट लोट पोट अवलोक को, कोटन कोटान रूप की अनूप रूप छब, सकल सिंगार को सिंगार सरब थोक को, किंचित कटाच कृपा, तिल की अतुल शोभा, सुरस्ती कोट मान भंग ਧਿਆਨ ਕੋਕ ਕੋ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤਨਕ ਤਾਰਕਾ ਸਿਆਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ, ਕੋਰੋਇਡ ਔਰ ਕੋਰਨੀਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਊਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤਨਕ ਤਾਰਕਾ ਸਿਆਮ, ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਊਪਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਡੂੰਗੀ ਤੱਕਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਲੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਰਿਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤਿਲਕ, ਤਿਲਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਨਿਤਾ ਬਦਨ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਣਾਏ ਰਾਖਿਓ, ਬਨਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀ ਬਣੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਮਦੇਵ ਕੋਟ ਲੋਟ ਪੋਟ ਅਵਲੋਕ ਕੋ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਕਾਮਦੇਵ ਹੈ। ਜੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਪਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਕਿਊਪਿਡ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਰੂਪ ਕੀ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਛਬ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਕਲ ਸਿੰਗਾਰ ਕੋ ਸਿੰਗਾਰ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੋ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਪੜਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਚ ਕਿਰਪਾ ਤਿਲ ਕੀ ਅਤੁਲ ਸ਼ੋਭਾ। ਉਹ ਕਟਾਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ, ਗਲੈਂਸ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਿੰਚਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਾਂਸ ਨੇ,
ਉਸ ਦੀ ਤਕਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਲ ਕੀ ਅਤੁੱਲ ਸੋਭਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਤਿਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਸਤੀ ਕੋਟ ਮਾਨ ਭੰਗ। ਹੁਣ ਸੁਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਧਿਆਨ ਕੋਕ ਕੋ, ਹੁਣ ਕੋਕ ਹੈ ਚਕੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਚਕੋਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।